پاکستان سندھ طاس معاہدے کو التوا میں رکھنے کے بھارتی اقدام کو مسترد کرتا ہے۔ یہ معاہدہ عالمی بینک کی جانب سے ثالثی کے ذریعے ایک پابند بین الاقوامی معاہدہ ہے اور اس میں یک طرفہ معطلی کی کوئی شک نہیں ہے۔ پاکستان کی قومی سیکورٹی کمیٹی NSC سندھ طاس آبی معاہدے کی یک طرفہ معطلی کو مسترد کرتے ہوئے متنبع کر چکی ہے کہ پانی کے بہاؤ کو موڑنے یا روکنے کی کسی بھی کوشش کو جنگ کی کارروائی کے طور پر سمجھا جائے گا اور اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ یہ معاہدہ عالمی بینک کی جانب سے ثالثی کے ذریعے ایک پابند بین الاقوامی معاہدہ ہے اور اس میں یک طرفہ معطلی کی کوئی شک نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ بھارت مغربی دریاؤں کے پاکستان میں داخل ہونے سے پہلے ان کا بالائی استعمال کنندہ ہے۔ پاکستان کی زرعی زمین کا انحصار ان دریاؤں کے قابل اعتماد بہاؤ پر ہے۔ اسی بنیاد پر یہ معاہدہ طے پایا تھا۔ تاریخی طور پر دریاؤں کے پانی کی یہ تقسیم اپریل 1948 کے نہری پانی کے بحران کی وجہ سے پیدا ہونے والے شدید خطرے سے پیدا ہوئی تھی، جب ہندوستان نے عارضی انتظامات کی میعاد ختم ہونے کے بعد پاکستان کو پانی کی سپلائی روک دی۔ اس واقعے نے پاکستان کے زرعی علاقوں کو پانی سے محروم کر دیا اور ایک دیر پا خوف چھوڑ دیا کہ اپ سٹریم کنٹرول کو ڈاؤن سٹریم کی بقا کا فیصلہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سندھ طاس معاہدے نے پانی روکنے کی ثوابدید کو قانونی ذمہ داری سے بدل دیا۔ ابتداً 4 مئی 1948 کو دونوں حکومتوں کے مابین انتظام میں مشرقی پنجاب کی جانب سے مغربی پنجاب کو نہری پانی کی فراہمی پر براہ راست تنازع وقتی طور پر حل کر دیا گیا۔ عالمی بینک کی جانب سے 1954 کی تجویز اس سنجیدہ مسئلے کی پائیدار حل کی جانب اہم پیش رفت تھی، جس میں بینک کی رائے تھی کہ دونوں ملک آزادی سے اپنے حصے کے مختص شدہ پانی پر کنٹرول حاصل کریں اور اسے اپنی ضرورت کے مطابق بروئے کار لائیں اور ایسی صورتحال سے بچا جا سکے جس میں اپ سٹریم سے ڈاؤن سٹریم کے پانی کو کنٹرول کیا جا سکے۔ پانی کو 1954 سے 1958 کے درمیان کہا جا رہا تھا کہ وہ پنجاب میں آبپاشی کے لیے راوی، بیاس اور ستلج کے پانیوں پر تاریخی انحصار کو ختم کر دے اور اپنے حصے میں آنے والے مغربی دریاؤں کو نئی نہروں اور بیراجوں کے ذریعے ملک کے قدیمی نہری نظام سے منسلک کر لے، جس کے لیے عالمی بینک اور دوست ملکوں نے معاونت کی یقین دہانی کروائی۔ اس بڑے تعمیراتی منصوبے کے تمام امور پر تفصیلی غور کے بعد پاکستان نے سندھ طاس معاہدے پر رضامندی ظاہر کی۔ چنانچہ عالمی بینک کی ثالثی میں 1955 میں شروع ہونے والے مذاکراتی عمل کا نتیجہ 19 ستمبر 1960 کو دونوں ملکوں کے مابین سندھ طاس معاہدے کی صورت میں سامنے آیا۔ اس وقت بھارت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو اور پاکستان کے سربراہ مملکت جنرل ایوب خان نے کراچی میں اس معاہدے پر دستخط کیے۔ سندھ طاس معاہدہ کئی جنگوں، اختلافات اور جھگڑوں کے باوجود 66 برس سے اپنی جگہ قائم ہے اور اس حوالے سے بھارت کے آبی وسائل کے سابق وزیر سیف الدین سوز نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہونے والے سبھی معاہدوں میں یہ سب سے کامیاب اور بااثر معاہدہ ہے۔ اس معاہدے کے تحت 3 مشرقی دریاؤں پر راوی، بیاس اور ستلج کا مکمل کنٹرول بھارت کو دیا گیا اور 3 مغربی دریاؤں سندھ، جہلم اور چناب کا پانی پاکستان کے حصے میں آیا۔ یہ بھی طے پایا کہ بھارت مغربی دریاؤں کے پانی کو پن بجلی، زراعت اور گھریلو استعمال کے لیے محدود پیمانے پر استعمال کر سکتا ہے، لیکن وہ پاکستان کے حصے کا پانی روک نہیں سکتا، جبکہ پانی کی تقسیم یا کسی نئے ڈیم کی تعمیر پر دونوں ممالک میں کوئی اختلاف پیدا ہونے کی صورت اسے حل کرنے کے لیے ایک مستقل مشترکہ کمیشن بنایا گیا، جس کے تحت دونوں ملکوں میں سندھ طاس کمشنروں کے دفاتر قائم ہوئے۔ اس کے علاوہ دریاؤں میں پانی کی دستیابی اور سیلاب کی صورتحال میں پیش کی اطلاع کا مربوط نظام بھی تشکیل دیا گیا۔ مغربی دریاؤں پر پاکستان کے حق کو قائم رکھنے کے ضمن میں سندھ طاس معاہدے کے سب سے اہم شق اس معاہدے کا ناقابل تنسیق ہونا ہے۔ سندھ طاس معاہدے کے تحت پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کے جھگڑے کو بخیر و خوبی حل کر دیا گیا، مگر بھارت، جس نے تقسیم کے فوری بعد ہی مشرقی دریاؤں سے عین ربی کی فصلوں کی کاشت کے موقع پر پانی بند کر دیا، پاکستانی کسانوں کو شدید مالی نقصانات سے دوچار کر کے اپنے ارادے اور نیت ظاہر کر دیے۔ وہ بعد میں بھی پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی سازشیں کرتا رہا ہے۔ سندھ طاس کمیشن کا باری باری ہر ملک میں سال میں کم از کم ایک اجلاس معاہدے کا حصہ ہے، مگر اس کے اب تک 118 اجلاس منعقد ہو چکے، جن میں سے آخری اجلاس 30 اور 31 مئی 2022 کو نئی دہلی میں منعقد ہوا تھا، جس کے بعد سے بھارت مقبوضہ کشمیر میں دریائے چناب اور جہلم پر متنازع ڈیموں کی تعمیر کے لیے سندھ طاس کمیشن کے اجلاسوں سے فرار اختیار کیے ہوئے ہے۔ چنانچہ 2022 کے بعد سے اب تک کمیشن کو کوئی اجلاس منعقد نہیں ہوا۔ بھارت کی ہندوتوا پرست حکومت پاکستان کے خلاف مختلف محاذوں پر پے در پے ناکامیوں کے بعد اب پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اس نے پہلے تو 2024 میں سندھ طاس معاہدے میں تبدیلیوں کا مطالبہ کیا، جسے پاکستان نے معاہدے کے دوسرے فریق کی حیثیت سے مسترد کر دیا، جس کے بعد پہلگام کے انتہائی قابل افسوس واقعے میں پاکستان کے ملوث ہونے کی من گھڑت کہانی کو جواز بنا کر اپریل 2025 سے اپنے طور پر سندھ طاس معاہدے کو معطل رکھا گیا، حالانکہ وہ یک طرفہ طور پر ایسا کرنے کا مجاز نہیں۔ پاکستانی موقف ہے کہ معاہدے میں معطلی کی کوئی قانونی گنجائش نہیں۔ آرٹیکل 4 معاہدے کو اس وقت تک نافذ رکھتا ہے جب تک کہ دونوں حکومتوں کے درمیان معاہدے کے خاتمے اس کا باضابطہ توثیق شدہ معاہدہ نہیں کیا جاتا۔ مزید برآں دہشت گردی کے بے بنیاد الزامات جنہیں پاکستان مسترد کرتا ہے کو جواز بنا کر پانی کی تقسیم کے معاہدے کو معطل کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ماضی کی سیکولر بھارتی حکومتوں کے متضاد ہندوتوا پرست مودی سرکار 2018 سے پانی بطور ہتھیار استعمال کرنے کی سازش کر رہی ہے اور نریندر اور اس کے حواری متعدد مرتبہ اس کا اظہار بھی کر چکے۔ مودی نے 2016 مٹیاری واقعے کے بعد کہا تھا کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے، اور گزشتہ برس پہلگام کے واقعے اور اس کے نتیجے میں کیے گئے آپریشن سندور میں مکمل ناکامی کے بعد مودی نے پاکستان کو پانی کی ایک بوند بھی نہ دینے کی دھمکی دی تھی، جس کے لیے معاہدے کی مکمل خلاف ورزی کرتے ہوئے دریائے چناب اور جہلم پر پانی کا رخ موڑنے اور پانی ذخیرہ کرنے
करने वाले पन बिजली मंसूबों पर अमल पैरा है। हालांकि सिंध तास मुआहदे के आर्टिकल 3 और ज़ैली शिकों C, D और E में यह वाज़ेह किया गया कि मगरबी दरियाओं पर भारत को सिर्फ पानी के बहाव से बिजली पैदा करने की इजाजत है। पाकिस्तान 2022 में नई दिल्ली में होने वाले सिंध तास कमीशन के इजलास के बाद भारतीय तर्ज पर अमल को देखते हुए 2023 के आगाज में यह मामला आलमी सालिसी अदालत में ले गया, मगर भारत ने अपनी हरदर्मी की वजह से मुकदमे की पैरवी से इनकार किया और करार दिया कि आलमी सालिसी अदालत को इस मुकदमे की समाअत का इख्तियार नहीं। ताहम अदालत ने भारतीय मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए समाअत जारी रखने का फैसला दिया। अगरचे भारत ने इससे पहले भी मुस्तकिल सिंध तास कमीशन और बगलियार गैर जानिबदार माहिर की 2005-6 में होने वाली कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया था। भारत ने मुआहदे के दिबाचे में तहरीर इन तमहीदी अल्फाज इंतहाई मुकम्मल और तसल्ली बख्श इस्तेमाल की मुखालिफत की थी और साथ ही इसकी जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के पाकिस्तानी अंदेशे को भी रद्द किया था, मगर साथ ये भी कहा था कि ये मुआहदा इस बात को यकीनी बनाने के लिए नहीं बनाया गया था कि भारत कभी भी पाकिस्तान की तरफ बहाव को कम न कर सके। रिकॉर्ड पर दस्तयाब हिंदुस्तान की पोजीशन पर गौर करने के बाद आलमी सालिसी अदालत ने अपने हालिया फैसले में करार दिया कि हिंदुस्तान या किसी भी फरीक की जानिब से मुआहदे के दिबाचे में तमहीद को एकतरफा तरक्की के चार्टर के तौर पर नहीं बढ़ना चाहिए। उसमें कहा गया कि मुकम्मल और तसल्ली बख्श इस्तेमाल फरीकैन के मुतालिक हुकूक और जिम्मेदारियों के एक मुस्तहकम हतमी और ताउन पर मबनी हदबंदी के जरिए हासिल किया जाता है। यही वजह है कि मगरबी दरियाओं को ऐसे पानी के तौर पर बयान नहीं किया जा सकता जिस पर हिंदुस्तान ने महज रस्मी तौर पर रसाई हासिल की, जबकि वो इसके ज़ेरे इंतजाम इलाके से गुजरते हैं। भारत ने अबूरी दौर के बाद मशरकी दरियाओं पर कानूनी हक हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने मगरबी दरियाओं तक कानूनी तौर पर महफूज रसाई हासिल की। यह भारतीय इस्तेमाल को खारिज करने के मुतालिक हक के तौर पर नहीं बल्कि मुआहदे के मखसूस इस्तेमाल के अलावा बहने और मदाखलत न करने की भारतीय जिम्मेदारी के जरिए है। अदालत ने कहा कि अगरचे ये मुआहदा एक सरहदी मुआहदा नहीं, लेकिन इसका मकसद एक सरहदी मुआहदे की अहमियत और मुस्तकिल मिजाजी से मिलता जुलता है, क्योंकि ये मुश्तरका कुदरती वसाइल के सिलसिले में फरीकैन के हुकूक को उनकी सरहद के साथ मुस्तहकम करता है। इस मुआहदे का मकसद न सिर्फ मशरकी दरियाओं को भारत और मगरबी दरिया पाकिस्तान को मुकम्मल और तसल्ली बख्श इस्तेमाल करने के लिए मुख्तस करना है, बल्कि मगरबी दरियाओं पर अपस्ट्रीम इंडिया की जिम्मेदारियों का भी तयन करना है ताकि पानी की पाकिस्तान तक महफूज और मुस्तकिल रसाई को यकीनी बनाया जा सके। भारत मुआहदे के तहत मगरबी दरियाओं से पान बिजली पैदा कर सकता है, मगर सिर्फ मुआहदे के मुताबिक मंसूबों के जरिए और आर्टिकल 3 और इसके साथ साथ मुकर्रर करदा हदूद के अंदर रहते हुए। इसलिए भारत को हाइड्रो पावर में रुकावट डालने के इल्जाम से एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि ये मुआहदा बजाते खुद पानी के बहाव पर पान बिजली मंसूबों की इजाजत देता है, लेकिन कोई मंसूबा महज इसीलिए जायज नहीं कि इस पर रन ऑफ रिवर का लेबल लगा हुआ हो। इसे लाजमी तौर पर सिंध तास मुआहदे की तामील करनी चाहिए। कम सतह के दहाने, दरवाजों वाली स्पिलवेज, डूब जाने वाले इनटेक तालाब, फ्री बोर्ड और अमली कवायद महज मामूली तकनीकी बातें नहीं हैं। वो इस बात का तयन करते हैं कि एक अपस्ट्रीम ऑपरेटर नीचे के धारे के बहाव के वक्त हजम और काबिल एतमाद होने पर कितना कंट्रोल कर सकता है। इसलिए पाकिस्तान ऐसे तमाम मंसूबों पर एतराज करने का हक रखता है, क्योंकि कोई मंसूबा बाज़ हालात में मुनासिब बहाव और सैलाब को रोकने के एतदाल पसंद फवायद का हामिल हो सकता है। इसके बावजूद इसके मुआहदे की शराइत पर पूरा उतरना नागुज़ीर है। आलमी सालिसी अदालत का जर्नल इशूज पर 8 अगस्त 2025 का अवार्ड और पानी जखीरा करने पर 15 मई 2026 का इदाफी अवार्ड यहाँ बराह रास्त मुतालिका है। इन अवार्ड ने तमाम तर हक़ाइक़ से मुतालिक अमूमी सवालात को हल किया है, वादे किया कि मुआहदे की शराइत पहले आती है, इसीलिए असरी इंजीनियरिंग की मश्क मुआहदे को ज़ेर नहीं कर सकती। एक डिजाइन हलाल नहीं है क्योंकि ये हिंदुस्तान के लिए बेहतरीन है। ये वो डिजाइन होना चाहिए जो हिंदुस्तान की जानिब से कबूल किए गए मुआहदे की शराइत के अंदर अमली तौर पर हासिल किया जा सके। अदालत ने निचले दर्जे के आउटलेट्स, गेटेड स्पिलवेज, टर्बाइन, अटैक तालाब और इनटेक तालाब और फ्री बोर्ड से मुतालिक मसाइल को भी वाज़ेह किया है, और ये दावे को मुस्तरद भी करता है कि पाकिस्तान के एतराज़ात महज सियासी हैं। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्जामात भारतीय आबी जारियत का सबसे खतरनाक हिस्सा है। वो इस तरह के इल्जामात लगाकर ये दलील देता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान खैर सगाली अब बाकी नहीं रही। हालांकि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की मजम्मत की और भारत के इल्जामात और इनमें पानी के मुआहदे से जोड़ने की कोशिश को मुस्तरद किया गया। इस मुआहदे ने जंगों बहरानों को बर्दाश्त किया है, क्योंकि ये कानून के तौर पर तश्कील दिया गया है, ना कि खैरात, और ना ही ये दोस्ती पर मबनी कोई मुआहदा हो सकता है। ये अदम एतमाद के बावजूद जिम्मेदारियां पैदा करता है। ये हिंदुस्तान को तरक्की से नहीं रोकता, ये तरक्की को मुनाज़िम करता है। जहाँ भारत का अपस्ट्रीम कंट्रोल है, पाकिस्तान को डाउन स्ट्रीम का खतरा है। ये पाकिस्तान को इन दरियाओं में मुदाखलत के खिलाफ कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, जिन पर इसके अवाम का इन्हिसार है। अगर हर मुआहदे के तहफ़्फ़ुज़ को गैर मुनसिफाना, हर पाकिस्तानी एतराज़ को रुकावट, हर सालिसी कार्रवाई को हथियार साजी और हर यकतरफा हिंदुस्तानी इक़दाम को जायज़ करार दिया जाए और जब कानून को सवाबदीद से बदल दिया जाए, तो ये बिल्कुल वही है जिससे बचने के लिए यह मुआहदा बनाया गया था। सिंध तास मुआहदा मुसाबकती हुकूक और वजूदी कमजोरियों का तस्वीर है, इसलिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ सीधा है। मुआहदे का एहतराम करें, डेटे का इश्तराक करें, मुआयने की इजाज़त दें, कमीशन और आर्टिकल के जरिए सवालात हल करें, और सिर्फ वही बनाएं जिसके मुआहदा इजाज़त देता हो, और सिर्फ वही बनाएं जिसकी मुआहदा इजाज़त देता हो।